قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں بننے والا ہارس ٹریڈنگ بینچ وہ معلق ہو گیا۔ قاضی فیصل صاحب اس بینچ کے تحت نظر ثانی کر رہے تھے اس فیصلے پر جس میں ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے فیصلہ دیا گیا تھا کہ وہ بندہ جو اپنی پارٹی سے ہمدردیاں بدل لیتا ہے، دوسری پارٹی کو ووٹ دے دیتا ہے، نہ اس کا ووٹ شمار ہوگا اور وہ اس کے ساتھ ساتھ نااہل بھی ہو جائے گا۔ قاضی فیصل صاحب نے 2 سال کے بعد اس کی نظر ثانی کی اپیل لگائی۔ قاضی فیصل صاحب نظر ثانی کے اس بینچ کے ذریعے اس کو جائز قرار دینے کے لیے بے تاب ہوئے جا رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے تجزیہ نگاروں کی طرف سے، اور اس حوالے سے قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا جس میں منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھے، اور انہوں نے امین الدین صاحب کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کر لیا، لارجر بینچ بنا دیا، 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ قاضی فیصل صاحب اس بینچ کی خود سربراہی کر رہے تھے اور اس میں منیب اختر صاحب بھی شامل تھے، جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس مندو خیل ہیں۔ تو اس بینچ کی طرف سے ہم خیال بینچ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ تو قاضی فیصل صاحب نے آج اس پر سماعت کرنی تھی۔ جس طرح سے 2-4 روز سے چیم گوئیاں ہو رہی تھی، بالکل اس کے مطابق منیب اختر صاحب اس بینچ میں نہیں بیٹھے بلکہ وہ عدالت سے ہی چلے گئے۔ انہوں نے ایک بینچ میں شمولیت اختیار کی، اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ قاضی فیصل صاحب نے 5 رکنی بینچ کے لیے 5 کرسیاں لگوا دیں، ان کی کرسی خالی رکھی گئی، ارد گرد باقی جج صاحبان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے تو پوری کوشش کی کہ منیب اختر صاحب بینچ میں بیٹھے، لیکن منیب اختر صاحب نہیں بیٹھے۔ ان کی طرف سے ایک لیٹر آیا، قاضی فیصل صاحب نے لیٹر کا آخری حصہ پڑھ کے سنایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ تو کل تک کے لیے سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہا گیا اگر وہ بینچ کا حصہ نہیں بنتے تو پھر کل ایک نئے جج کو اس میں بٹھا لیا جائے گا۔ جیسے منیب اختر صاحب کی طرف سے اپنے خط میں کیا کہا گیا وہ بھی ذرا آپ ملاحظہ کر لیجئے۔ 63 نظر ثانی کیس آج 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ 5 رکنی بینچ 23 ستمبر کی ججز کمیٹی میں ترمیمی آرڈیننس کے تحت تشکیل دیا گیا۔ ترمیمی آرڈیننس کے تحت بینچز کی تشکیل پر سینئر جج نے خط میں آئینی سوالات اٹھائے۔ یہ منصور علی شاہ صاحب کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے خط میں آئینی سوالات اٹھائے۔ منیب اختر صاحب اپنے لیٹر میں مزید کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے جواب میں سینئر جج کو خط لکھا مگر انہوں نے اپنے خط میں آئینی سوالات کا جواب نہیں دیا۔ افسوس کی بات ہے چیف جسٹس کے خط پر ایک میم چلی۔ سینئر جج نے اپنے خط میں مزید کہا کہ کمیٹی کی گزشتہ میٹنگ میں چیف جسٹس نے سینئر جج کی سربراہی میں بینچ کی رائے دی۔ چیف جج صاحب بینچ کے سربراہ کیوں بنے؟ وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ لارجر بینچ میں ایڈ ہاک جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل کو شامل کیا گیا۔ 19 جولائی کی جج کمیٹی میں ایڈ ہاک ججز کے امور طے کر لیے گئے تھے۔ یہ درست ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے، لیکن جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی بینچ میں شمولیت آرٹیکل 182 کے خلاف ہے۔ منیب اختر صاحب نے اپنے خط میں مزید کہا کہ موجودہ حالات میں 63 نظر ثانی کی سماعت کے بینچ میں شمولیت سے معذرت کرتا ہوں۔ میری معذرت کو کیس سننے سے انکار نہ سمجھا جائے۔ عدم دستیابی کے باعث بینچ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ میرا خط 63 نظر ثانی کیس کی فائل کا حصہ بنایا جائے اور بینچ میں عدم موجودگی کا غلط مطلب نہ سمجھا جائے۔ قاضی فیصل صاحب نے ان کی اس درخواست کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ ان کے اس خط کو کیس کے فائل کا حصہ بنانے سے قاضی فیصل صاحب نے بینچ میں بیٹھ کر انکار کر دیا۔ تو ناظرین آپ کے سامنے رکھا منیب اختر صاحب کا خط جس میں انہوں نے بالکل واضح کر دیا کہ قاضی فیصل صاحب جس طرح سے کاروائیاں کر رہے ہیں وہ بالکل غیر قانونی ہیں۔ بہرحال ایک دن کے لیے یہ بینچ ضرور معلق ہو گیا ہے۔ کل قاضی فیصل صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، یا پھر جس طرح سے 200 وکلا کی طرف سے کہا گیا، اور یہ وکلا کون ہے؟ یہ وہی وکلا ہیں جو کل تک قاضی فیصل صاحب کے بالکل ساتھ کھڑے تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جج صاحبان اور بینچوں میں نہ بیٹھیں۔ جو بینچ قاضی فیصل صاحب بغیر کمیٹی کی مشاورت سے بنا رہے ہیں، دیگر معاملات میں جس میں کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے اس میں تو بیٹھیں، لیکن جن میں کمیٹی کی ضرورت ہے، کمیٹی کی طرف سے بینچ تشکیل دیا جانا ہے، ان بینچوں میں بیٹھنے سے انکار کر دیں۔ دیکھتے ہیں کہ کل اس بارے میں جج صاحبان کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج تو بہرحال کسی جج کی طرف سے انکار نہیں کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں قاضی فیصل صاحب کے ایک اور فیصلے کی طرف۔ وہ فیصلہ مسلم لیگ نون کی امنگوں، آرزوؤں، حسرتوں کو عین مطابق کیا گیا ہے، ٹربیونل والا فیصلہ۔ تو قاضی فیصل صاحب اس میں بھی 2 مزید ججوں کو ساتھ لے کر بیٹھے اور 2 جج صاحبان جو ہیں ان کی طرف سے
अलग अलग से नोट लिखे गए हैं। नोट उन लोगों, एक तो मंदू खैल साहब हैं और दूसरे नईम अख्तर अफगान साहब हैं। उन्होंने जो नोट लिखे हैं काजी फैसल साहब की तरफ से, अगर कोई कसर रह गई थी, इख्तलाफी नोट नहीं बल्कि तायदी नोट उनकी तरफ से लिखे गए हैं, अगर कोई कसर रह गई थी काजी फैसल साहब की तरफ से कहने में, तो वो कसर इन दो जजों की तरफ से पूरी कर दी गई। काजी फैसल साहब ने अपने फैसले में फरमाया कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कुछ कहा गया था वो दुरुस्त है, और काजी फैसल साहब ने इलेक्शन कमीशन की अपील को कबूल कर लिया। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब को उन्होंने, काजी फैसल साहब ने तंबीह की कि अगर जज साहब उस फुकदान का जायज़ा ले लेते, उस फुकदान पर सोच लेते जो चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान था, तो वो फिर इस तरह का फैसला ना करते। तो बाकी जजों की तरफ से जो इजाफी नोट लिखे गए उसमें जज साहब को कहा गया कि आप इलेक्शन कमीशन की इज्जत किया करें, उनकी तौकीर किया करें, क्योंकि अदारों को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। ये दो जजों की तरफ से इजाफी नोट में कहा गया है। काजी फैसल साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद की गई है, जिसमें वो अपनी मर्जी से ट्रिब्यूनल बनाना चाहते थे, इंतखाबी ट्रिब्यूनल बनाना चाहते थे, जिसमें रिटायर्ड जजों की शमूलियत भी शामिल है। तो यही तो मुस्लिम लीग नून चाहती थी। तो मुस्लिम लीग नून की ऐन आरजुओं के मुताबिक काजी फैसल साहब की तरफ से ये भी फैसला दिया गया है। अगली बात कर लेते हैं मलक अकरम साहब की। ये डिप्टी सुपरडेंट थे अडियाला जेल के। इनको 14 अगस्त को उठाया गया था। 14 अगस्त के बाद ये लापता हो गए थे, तो उसके बिल्कुल 40 रोज़ के बाद उनकी बाजियाबी हुई है। 13 और 14 अगस्त की रात को ये लापता हो गए थे, और 25 सितंबर को इनके घर वाले कहते हैं कि वो घर आ गए हैं, अपने बच्चों के पास आ गए हैं। तो गोया उन्होंने एक चिल्ला काट लिया है। इसके अलावा दीगर लोग जिस तरह से लापता हुए थे, इनके साथी वो भी अपने अपने घरों में आ गए हैं। कौन से घरों में आ गए हैं? ये अकरम मलिक साहब, इनको हुकूमत की तरफ से एक घर दिया गया था। जैसे ही ये लापता होते हैं, ये पता चलता है कि ये इमरान खान के लिए कोई सहूलतकारी कर रहे थे, तो इनके लापता होने के बाद इनके बच्चों को, इनकी बीवी को घर से निकलने का हुक्म दे दिया गया और उनसे घर खाली करवा लिया गया था। तो आज कल ये कहाँ पे हैं? शायद रावलपिंडी में है, इस्लामाबाद में है, या कहीं और हैं। इसीलिए 3 तारीख के बाद आज 30 तारीख हो गई है। 30 तारीख को जाके पता चला है कि ये अपने घर पहुंच गए हैं। चिल्ला इन्होंने काट लिया। कहाँ पे काटा, इस हवाले से ना तो वो कुछ बताने के लिए तैयार हैं और ना कहीं और से खबर आई है। बहरहाल उनकी तरफ से अगर खामोशी इख्तियार की जा रही है तो बहुत बेहतर किया गया है। तो पहले ये सोच लेते कि मेरे साथ क्या हो सकता है। इसलिए इमरान खान को अगर इनकी तरफ से कोई सहूलत फराम की गई है तो उस पर इनको उस वक्त नजरसानी करनी चाहिए थी, अगर वो गैर कानूनी तौर पर की। अगर इन्होंने कानून के मुताबिक सारा कुछ किया है तो फिर इनको उठाने वाले और आज की शहबाज शरीफ की हुकूमत के बारे में क्या कहा जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आप लोग जो पाकिस्तान से यहाँ पे आ गए हैं, कानूनी तौर पर आए हैं, अगर गैर कानूनी तौर पर आए हैं तो आपके इस स्टे को कानूनी बना लिया जाए या फिर वापस चले जाएं। इसके अलावा वहाँ पे जो कवानीन हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। साथ साथ ये भी कहा गया है कि वहाँ पे जो कवानीन हैं उनको सीखने की कोशिश की जाए। ये अलर्ट जारी किया गया है पाकिस्तान के सफारत खाने की तरफ से पाकिस्तानियों के लिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है बजाय इसके कि आप वहाँ जाएं और वहाँ पे आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपकी तजलील हो और आपके घर वाले यहाँ पे बैठ के परेशानी का सामना करें। बहुत बेहतर है अगर आप वहाँ पे गए हैं तो वहाँ के कवानीन से आपको आगाह होना चाहिए, हर सूरत आगाह होना चाहिए। उधर ईरान की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान और ईरान के माबैन जो पाइपलाइन का मुआहदा हुआ था उसमें हम बिल्कुल भी रिलैक्सेशन देने के लिए तैयार नहीं हैं। मज़ीद इसमें तोसी नहीं की जाएगी। हमारी तरफ से लाइन मुकम्मल हो चुकी है, पाकिस्तान की तरफ से अभी शुरू भी नहीं हुई। तो इससे क्या होगा? अरबों डॉलर का पाकिस्तान को हर्जाना अदा करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्यों इस लाइन की तकमील नहीं कर रहा, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अमेरिका की तरफ से खौफ है। अमेरिका ने कह रखा है कि पाकिस्तान खबरदार, अगर आपने एक भी इस हवाले से कदम आगे बढ़ाया, थोड़ी सी भी पेशरफ्त की, जबकि दुनिया के कई ममालिक ईरान के साथ ना सिर्फ ये कि तिजारत कर रहे हैं बल्कि उनके बड़े बड़े मनसूबे, जैसे भारत है उसने नया जो भारत के साथ मुआहदा किया उसके मुताबिक चाबहार बंदरगाह का 10 साल के लिए कंट्रोल इनके हवाले कर दिया गया, भारत के हवाले कर दिया। और भारत ईरान से तेल भी खरीदता है, चीन भी तेल खरीदता है ईरान से, और कई यूरोपीय
यूरोपीय ममालिक वो भी ईरान से सस्ता पेट्रोल खरीदते हैं। भारत की तरफ से रेलवे का मंसूबा भी वहाँ पे जारी। अफ़गानिस्तान तक जो ट्रेन चलानी है ईरान ने, उस मंसूबे में भी भारत शामिल है, लेकिन भारत के लिए कोई कदगर नहीं, चीन के लिए कोई पाबंदी नहीं, और यूरोपीय यूनियन वहाँ से पेट्रोल खरीदें तो उन पर भी कोई पूछ गुछ नहीं। लेकिन पाकिस्तान लाइन की बात करे, पाइपलाइन की बात करे तो फौरी तौर पर अमेरिकी झपटते हैं, लपकते हैं, पाकिस्तान को पकड़ते हैं, धमकियाँ देते हैं, कहते हैं कि ये बना के दिखाओ, या तो फिर अमेरिका ये करे, अगर इतना ही ज़्यादा वो पाकिस्तान का खैर खा है तो पाकिस्तान को जिस तरह से तवानाई की ज़रूरत है, पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरत पूरी कर दे। वो किस सूरत में पूरी कर सकता है? अगर पेट्रोल पाकिस्तान को नहीं मिलता सस्ता, अगर गैस पाकिस्तान को सस्ती नहीं मिलती, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को इतना ज़्यादा पेट्रोल फराहम करे कि जो गैस जितना ही महंगा हो या सस्ता हो। इसके साथ इजाज़त दीजिए और उम्मीद रखिए कि पाकिस्तान की हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत और ये रजीम अमेरिका के साथ बात ज़रूर करेगी। अगर भारत के साथ आपका एतमाद है, अगर आपकी दोस्ती है, तो पाकिस्तान से इतनी दुश्मनी क्यों? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।